بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے پراپرٹی سے متعلق مسائل، جیسا کہ انہیں وراثت میں ان کا حق نہ دیا جائے، یا اگر حق دیا جائے تو اس جائیداد کا قبضہ نہ دیا جائے، یا پہلے سے موجود قبضے پہ مداخلت کی جائے، یا ان کی پراپرٹی جعل سازی سے منتقل کر دی جائے، اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف فورمز موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک نیا فورم 2021 میں انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کو میں یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایکٹ کا نام ہے دا پنجاب انفورسمنٹ آف ویمن پراپرٹی رائٹ ایکٹ 2021۔ 2021 کے مڈ میں یہ قانون آیا۔ اس قانون میں آپ کیسے اپلیکیشن دیں گے، کس کو اپلیکیشن دیں گے، کیا کارروائی ہوگی، اور اس میں کس طرح کا ریلیف آپ کو مل سکتا ہے، وہ میں سٹیپ وائز سب کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں ہوگا یہ کہ کسی بھی طرح کی آپ کی شکایت، خواہ وہ ملکیت کے متعلق ہے یا وہ قبضے کے متعلق ہے، وہ آپ کمپلین کریں گے آپ کس کو؟ اومبیڈس پرسن۔ اب اومبیڈس پرسن کون ہے؟ تو محتسب کا آپ نے نام سنا ہوگا، صوبائی محتسب یا وفاقی محتسب۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک 2010 میں ایکٹ آیا، جس میں خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، تو وہاں جو انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، اس ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے 2010 میں قانون آیا، اور اس میں ایک عہدہ جسے اومبیڈس پرسن کہا جاتا ہے، وہ ایک عہدہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ پراپرٹی کے لیے بھی آپ اپلیکیشن اسی اومبیڈس پرسن کو دیں گے۔ اپلیکیشن جب آپ نے دی، وہ دے گا کون؟ وہ خاتون، متاثرہ خاتون دے سکتی ہے، کوئی این جی او دے سکتی ہے اس کے بہاف پہ، یا کوئی بھی اور شخص لائک سے اس کا بیٹا یا اس کا والد یا اس کا بھائی، تو وہ بھی اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ آپ نے اپلیکیشن دی اومبڈس پرسن کو، ساتھ میں آپ نے ثبوت لگائے جو آپ کی فیور میں ہیں۔ اب وہ دیکھے گا، جو اومبڈس پرسن ہے وہ دیکھے گا کہ اگر آپ کی اپلیکیشن اٹ سیلف وہ آپ کی بات کو واضح کر دیتی ہے، فردر آپ کو انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ اس پہ اپنا فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی فردر انویسٹیگیشن چاہیے، تو وہ آپ کی اس کمپلین کو فارورڈ کر دے گا ڈی سی کی طرف۔ ڈی سی اپنے سبارڈینیٹ سے تمام یہ انکوائری کروائے گا، متعلقہ ریکارڈ طلب کرے گا، اور 15 دن کے اندر اومبڈس پرسن کو وہ رپورٹ کرے گا، جو بھی اس نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ اس کو واپس بھیج دے گا۔ اب اس میں یہ واضح کر دوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب کمپلین کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ آپ کا کیس کوئی عدالت میں نہیں چل رہا۔ اگر عدالت میں کیس چل رہا ہے تو پھر آپ یہاں کمپلین نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جنرل پرنسپل ہے، عدالت میں کیس چلتا ہو تو آپ محتسب کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب جب ڈی سی نے اپنی رپورٹ بھیج دی، اب اومبڈس پرسن دیکھے گا کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اب بات واضح ہو گئی ہے، اب میں فیصلہ کر سکتا ہوں، تو وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کو لگے کہ نہیں، پارٹیز کو بلایا جائے، کمپلیننٹ کو بھی اور جس کے خلاف کمپلین کی گئی ہے ان کو سنا جائے، دوسری سائیڈ کا بھی موقف آئے، یہ موقف ڈی سی بھی بلا کے لے سکتا ہے اور اومبڈس پرسن خود بھی بلا کے لے سکتا ہے۔ وہ بلائے گا، ہیئرنگ ہوگی، سن کے جب اس کو لگے گا کہ اب بات فائنل ہو چکی ہے تو وہ آرڈر پاس کر دے گا۔ آرڈر پاس ہونے کے بعد پھر امپلیمنٹیشن اس پہ کروانی ہے۔ امپلیمنٹیشن کے لیے پھر ڈی سی کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ یہ قبضہ لے کے دیا جائے، یا واٹ ایور جو بھی آرڈر پاس ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے کسی بھی سرکاری ایجنسی کو اومبڈس پرسن ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ پولیس کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ قبضہ دلوایا جائے، ڈی سی کو دے سکتا ہے، یا کسی بھی اور ادارے کو، جس کو بھی وہ محسوس کرے گا کہ اس کی ہیلپ چاہیے کمپلیننٹ کے لیے، وکٹم کے لیے، تو وہ لے کے دے سکتا ہے۔ فردر اس میں یہ ہے کہ اگر اومبڈس پرسن وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ میٹر میری جیورسڈکشن یا میری ڈومین سے باہر ہے، اس میں فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو پھر وہ عدالت کو ریفرنس بھیج دے گا کہ یہ ہماری انویسٹیگیشن ہے، اس معاملے میں ہم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا ہے،
लेकिन इसको क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इसमें जरूरी है, लिहाजा अदालत अब इसको जो सिविल प्रोसीजर है उसके तहत इसको लेके चले और अपना इस पे जो भी फैसला है अदालत दे। सॉरी। इसी तरीके से वो कंप्लेनेंट को भी कह सकते हैं कि जनाब ये मैटर हमारा नहीं है, आप सिविल कोर्ट का रुख करें, वहां आपका ये मैटर रिजॉल्व होगा। ये तो हो गया कि जब आपने कंप्लेन की, आपका केस नहीं चल रहा अदालत में ऑलरेडी, तो आप गए हैं इनके पास। अब आ जाए कि अगर ऑलरेडी आपका केस अदालत में चल रहा है, ये एक बिल्कुल एक्सेप्शनल सिनारियो है जो आम हालात में नहीं होता। आम हालात में अदालत में अगर केस है तो आप दीगर किसी फोरम पे जाएं तो वो आपको सुनते ही नहीं है। लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 7 में ये बात की गई कि अगर ऑलरेडी आपका केस अदालत में चल रहा है, फिर भी आके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप जिक्र करेंगे कि केस अदालत में चल रहा है, वो इस स्टेज पे है, लेकिन हम यहाँ एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं ओम्बड्स पर्सन को। वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे, उस पे उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जिसका सारा मैंने पहले जिक्र किया। यानी डीसी को भेजी जाएगी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, वापस आएगी सारा प्रोसेस। लेकिन इसमें तब्दीली ये होगी कि जब ओम्बड्स पर्सन ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है, तो वो अदालत को रिकमेंडेशन देगा कि जो केस आपके पास चल रहा है उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये आया है। अब हमें इजाजत दी जाए कि हम इस खातून को इसका राइट लेके दें, अगर उसका राइट बनता है तो फिर वो अदालत को कहेंगे कि हमें अलो किया जाए। अगर अदालत उनको अलो कर देती है, अदालत अपनी प्रोसीडिंग रोक देती है, वो उन्हें कहती है कि ठीक है आप करें इसको प्रोसीड। अदालत भी जाहिर है उस रिपोर्ट को स्टडी करेगी, और अगर अदालत को लगता है कि वाकई इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है इससे ये नतीजा सामने जो आ रहा है, यही हमारे पास भी जो रिकॉर्ड है उसमें भी यही कुछ बज़ाहिर नजर आ रहा है, तो फिर अदालत उनको कह देगी कि वो अपनी कार्रवाई करें। अदालत अपनी कार्रवाई रोक सकती है, ये अदालत की स्वाबदीद है। अगर अदालत ऐसा कर देती है तो ठीक, और अदालत के ऊपर है अगर वो रिजेक्ट कर देती है उनकी जो रिकमेंडेशंस आई हैं या जो भी रिपोर्ट आई है, सिंपल उस रिपोर्ट को अपनी कार्रवाई का हिस्सा बना लेते हैं और ओम्बड्स पर्सन को फर्दर इसमें प्रोसीडिंग करने की इजाजत नहीं देते, तो ये अदालत का इख्तियार है, वट एवर अदालत करे। इसमें साथ ये भी है कि जब ओम्बड्स पर्सन ने अपना डिसीजन कोई ले लिया और उसमें उन्होंने देखा कि एक प्रॉपर्टी थी जिसमें इस खातून को ना तो शेयर मिला है और ना ही इसको किसी तरह का किराया या इसको कोई फायदा मिला है पिछले 2 साल 3 साल 4 साल का, तो ओम्बड्स पर्सन ये इख्तियार रखता है कि वो उसको प्रॉपर्टी भी लेके दे और प्लस जो साबका किराया है या जो भी कंपनसेशन उसको लगे वो कंपनसेशन भी लेके दे सकते हैं। इसमें फर्दर ये भी है कि अगर कोई आप ओम्बड्स पर्सन को एप्लीकेशन गई है और दूसरा कोई शख्स अदालत में चला गया है और अदालत को कहता है कि ये इन्हें कार्रवाई से रोका जाए, तो अदालत कार्रवाई से भी नहीं रोक सकती। किसी तरह का इंजंक्शन ऑर्डर, हुक्म इम्तनाई वगैरह भी नहीं पास कर सकती, और अदरवाइज भी जो इनका कोई फैसला आएगा वो भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इसके हवाले से चंद बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। एक्ट ये बिल्कुल नया है, खास तौर पे खवातीन के लिए। खवातीन खुद भी अप्रोच कर सकती हैं, खवातीन के बिहाफ पे उनका कोई फैमिली मेंबर वो भी अप्रोच कर सकता है। ये समरी प्रोसीडिंग होती है, इसमें वो जिस तरह के अदालती अमूर हैं, लंबी चौड़ी कार्रवाइयां नहीं होती। इसमें जो कहा गया है, शैल का लफज नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रेफरेबली कहा गया है कि 60 दिन के अंदर, जब एक कंप्लेन आई है तो 60 दिन के अंदर उस पे फैसला किया जाना चाहिए। उस 60 दिन के अंदर अंदर ही डीसी को भी भेजा जाएगा, डीसी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा, और जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा फिर जब डायरेक्शन दी जाएगी, डीसी को हुक्म दिया जाएगा कि ये काम अब करो, तो डीसी ने फिर 7 दिन के अंदर अंदर उस पे अमल दरामद करवा के रिपोर्ट पेश करनी है कि हुक्म के मुताबिक कार्रवाई कर दी गई है। और इसमें सिर्फ डीसी नहीं बल्कि जितने भी मुतलका इदारे हैं उन तमाम इदारों को डायरेक्शन दी जा सकती है, यानी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्हें जहां भी जरूरत पड़ेगी ओम्बड्स पर्सन उनको डायरेक्शन दे सकता है। ओम्बड्स पर्सन, इसका मैंने जिक्र किया, ये कौन होता है? ये आम तौर पे 20वें स्केल का कोई शख्स या वो बंदा अपॉइंट किया जाता है जो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो। तो ये एक पावरफुल
पोजीशन है, इसीलिए वो जितने भी इवन ये डीसी तक, वो उसके एक तरह से सबॉर्डिनेट तस्वुर होते हैं, वो उनको डायरेक्शन देता है। होपफुली कि ये आपके लिए नॉलेजफुल भी होगा। एट द एंड मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं जो अब मैं आपके प्राइवेट सवालात में ये बोलता होता हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ भी बयान करना शुरू हुआ हूँ कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये किताबी बातें हैं जो कानून में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली क्या है, वो हो सकता है कि इसमें से कुछ भी ना हो, क्योंकि हम बहुत कुछ है जो हम किताबों में लिख देते हैं, और प्रैक्टिकली जैसे कि किताबों में यानी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कानून की नजर में और इदारों की नजर में हर शख्स, हर पाकिस्तानी शहरी वो सेम हैसियत रखता है। लेकिन आपको भी पता है जब कोई आम शहरी किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में चला जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, और जब कोई खास शहरी लाइक से हमारे एमपीए साहब चले गए हैं तो वो जाएंगे तो उन्हें जो ट्रीटमेंट की जाती है या उनसे जो सलूक किया जाता है उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। तो इसी तरीके से जो किताबों में बात लिखी है मैंने यहाँ वो बयान करनी है। अमल कितना होता है वो अब जाहिर है मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, मैं तो सिर्फ लिखी हुई बात आपके सामने रख सकता हूँ। वो मैंने एक नया कानून था आपसे मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।